Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qaddaha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Innaha ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن جهد الخير ولو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولو الشيخ محمد نوي البنتني وأصولهم وفروئهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكر كبيرا وارحمنا صغيرنا أصلح بهجر المسلمين فتكرم ذكر النازم في هذا البيت شعبتين فيقال بالعطف على ما مر. والشعبة الخامسة والسبعون توقير الكبير ورحمة الصغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينظر إلى وجه الشيخ صباحا ومساء ويقول يا عبدي قد كبر سنك ورقى جلدك ودقى
عظامك واقترب أجلك وحان قدومك إلي فاستحي مني فأنا أستحيي من شيبتك أن أعذبك في النار. وحكي أن عليا رضي الله عنه كان يذهب إلى الجماعات لصلاة الفجر مسرعا فلقي شيخا في الطريق يمشي قدامه على السكينة والوقار في سكك الطريق فما مر علي تكريما له وتعظيما لشيبته حتى حان وقت طلوع الشمس فلما دنا الشيخ من باب المسجد لم يدخل فيه فعلم علي أنه من النصارى فدخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع فلما فرغ من صلاته قالوا يا رسول الله لما طولت الركوع في هذه الصلاة ما كنت تفعل مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركعت وقلت سبحان ربي العظيم كما كان وردي وأردت أن أرفع رأسي جاء جبريل ووضع جناحه على ظهري وأخذني طويلا فلما رفع جناحه رفعت رأسي وقالوا لما فعل هذا قال ما سألته عن ذلك الله أعلم بالصواب. Sini stop biar yang belakang masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Waqqir kabiran warhamanna saghirana aslih lihajdil muslimina fatukramu. Dzakaran nazimu fi hadal baiti syu'bataini. An-nazim penyair menyebutkan dalam bacir ini ada dua cabang iman. Fayuqalu bil atfi ala ma marra, maka diucapkan, disebutkan sesuai dengan ataf yang sebelumnya. Kemarin terakhir cabang iman yang ke-74. Nah, sekarang wasyu'batul khamisatu wassab'una, cabang iman yang ke-75. Tauqirul kabiri, menghormati orang yang lebih besar. Warahmatus saghiri, menyayangi orang yang kecil. Jadi dua-duanya, yang kecil nyayang menghormati orang yang besar, yang lebih tua, yang tua, yang besar menyayangi yang apa? Yang kecil. Jadi bukan yang kecil suruh hormatin yang besar, sementara yang besar nggak apa? Nggak nyayangin yang kecil, atau sebaliknya. Jadi nggak bisa, harus dua-duanya. Jadi yang besar
menyayangi yang kecil, kemudian yang kecil menghormati yang besar. Itu harus demikian. Itu masuk cabang iman. Ini dibikin ataf ada wawu tuh. Ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya harus sejalan, sejaran, seiring. Jadi nggak boleh yang besar saja yang pengen dihormatin, sementara yang besar, yang lebih tua tidak mau apa? Menyayangi yang lebih kecil. Nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Jadi yang besar, yang lebih tua, yang lebih senior, dia menyayangi yang kecil, yang lebih muda. Kemudian yang muda juga harus menghormati yang lebih besar atau yang lebih tua. Ini dua-duanya harus jalan. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk daripada golongan kami, kata Rasulullah. Siapa? Man lam yuwakkir kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Walam yarham saghirana, yang kedua, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, yang lebih kecil. Yang ketiga, walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan orang yang tidak mengetahui haknya untuk orang alim, untuk orang yang berilmu. Jadi harus dua-dua sejalan. Jadi harus yang kecil menghormati yang besar, yang lebih tua. Kemudian yang lebih tua juga harus apa? Menyayangi yang lebih kecil. Itu agama seperti itu. Jadi nggak bisa yang kecil ego atau yang besar ego, tidak bisa. Jadi dua-duanya harus melepas ego, ikut agama. Jadi yang besar, yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Kemudian yang lebih muda, yang lebih kecil menghormati yang lebih besar. Itu agama seperti itu. Kan kebanyakan enggak. Bukan bagi tua dari lo, kayak begitu. Lo belum lahir, itu udah lahir. Kan begitu, seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Jadi agama harus apa? Harus dua-dua jalan. Jadi yang besar harus menyayangi yang lebih kecil, yang lebih kecil, lebih muda harus apa? Menghormati yang lebih besar atau yang lebih tua. Agama seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada kalimat seperti ini, lo kawin gue yang ngarak, kata begitu. Lo kawin gue yang apa? Gue yang ngarak. Apa, tidak seperti itu agama tuh. Jadi agama harus yang besar harus menyayangi yang lebih kecil, kemudian yang lebih kecil, lebih muda harus menghormati yang lebih besar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ijlillahi, min ijlalillahi, termasuk daripada menghormati, memuliakan Allah apa? Ikramu bisyaibatil muslimi, memuliakan orang muslim yang tua, harus hormatin tuh. Jadi termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memuliakan, menghormati orang muslim yang lebih senior, yang lebih tua, hormatin. Jadi kita dengan menghormati orang muslim atau muslimah yang lebih tua, yang lebih sepuh, itu berarti kita telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus demikian. Jadi beruntung kita, beruntung anak muda yang lebih kecil, yang lebih muda menghormati orang yang apa? Yang lebih tua, karena termasuk daripada memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini beliau pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat demikian tuh, sahabat masing-masing bagi tugas. Ada yang tugasnya ngurusin kayu siwak Nabi Muhammad, ada yang ngurusin sendal Nabi Muhammad, ada yang ngurusin tongkat Nabi Muhammad, ada yang berbenah di rumah Nabi Muhammad, macam-macam sahabat kerjaannya itu. Ada yang menjadi teman tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat masing-masing mengambil apa? Mengambil bagian untuk berkhidmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini berkelanjutan terus sampai generasi sahabat, tabi'in, atba'in tabi'in, terus sampai hari ini. Makanya ada ungkapan ulama, la tudraku barakatus salih illa ba'da wafatih. Perlunya khidmat kita itu. Jadi kita ngaji,
belajar pada seorang guru, ada khidmat kita, ada melayani seorang guru. Ini lebih utama, lebih mulia malah. Karena menghormat bapak, berkhidmat. Kita kalau ngaji dapat ilmu, tapi keberkahan tidak dapat. Tapi kalau orang yang ngaji juga, khidmat juga, insya Allah ilmu dapat juga, keberkahan dapat. Keberkahan dapat. Ulama mengatakan, la tudraku barakatus salih illa ba'da wafatih. Tidak mendapatkan seseorang keberkahan dari seorang soleh, orang yang baik, yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, kecuali setelah dia telah berpulang ke rahmatullah. Jadi keberkahan itu setelah kita belajar juga berkhidmat kepada orang yang soleh, orang yang alim, yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau membantu Nabi Muhammad sampai 10 tahun tuh, subhanallah, 10 tahun. Antum bisa bayangkan 10 tahun. Makanya salah seorang ulama tabi'in, Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, itu beliau kalau ketemu Sayyidina Anas selalu mengambil tangan Sayyidina Anas, langsung mencium tangan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai kata beliau, tangan inilah yang sering memegang dan mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disinilah ada tabarrukan, ada mengambil keberkahan dari mencium tangan orang alim yang saleh. Itu demikian tuh. Jadi mencium tangan sudah dikerjakan oleh ulama sahabat, oleh ulama-ulama zaman tabi'in. Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, ini beliau kalau ketemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau selalu mengambil tangan Sayyidina Anas, beliau cium tangannya, kata beliau, tangan inilah yang sering memegang dan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas demikian, beliau membantu Nabi Muhammad sampai 10 tahun. Bahkan Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, beliau bukan hanya mencium tangan Sayyidina Anas saja, bahkan mencium mata daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata beliau, Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, kata beliau, mata inilah yang sering melihat matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau dalam hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masaan. Sesungguhnya Allah ta'ala memandang, melihat kepada wajah seorang yang sudah tua, yang sudah sepuh, pagi dan sore hari. Allah pandangin tuh wajah orang yang sudah tua, baik muslim atau muslimah, yang laki atau yang perempuan, Allah pandangin wajahnya. Wa yaqulu, sambil Allah mengatakan, ya abdi, wahai hamba aku, qad kabura sinnuka, sudah sungguh sepuh umur engkau, udah banyak umurnya. Waraqqa jilduka, telah keriput kulit engkau. Kan orang tua begitu, bukan makin seger kan, makin keriput. Wadaqqa azamuka, semakin rapuh tulang engkau. Rapuh tulangnya tuh. Kalau yang masih muda, kena angin, mandi malam gak masalah, coba doaan dikit. Mandi malam, mati langsung paginya kita. Kan lain orang tua anak muda. Itu demikian. Allah katakan seperti itu. Wahai hamba aku, laki perempuan, sungguh telah sepuh umur engkau, sungguh telah keriput kulit engkau, sungguh rapuh tulang engkau. Wa qataraba ajaluka, sungguh telah dekat ajalmu. Kaki sebelah udah di mana? Udah Menteng Pulau. Kan demikian tuh. Orang kalau tua sebelahnya di Bukit Duri, sebelahnya di mana? Menteng Pulau, di tanah-tanah tanah-tanah pemakaman. Allah demikian bilang, telah dekat ajal engkau. Wahana qudumuka ilayya, dan telah dekat kedatangan engkau kepada aku. Allah sambut tuh orang tua, udah dekat ajalnya, Allah sambut, telah dekat kedatangan engkau kepada aku. Kata Allah kepada ini orang tua, laki perempuan, fastahyi minni, malulah engkau kepada aku. Makin tua, makin dekat kepada Allah, makin banyak ibadah kepada Allah. Persiapkan diri untuk apa? Menghadap Allah. Bukan yang muda, kagak, sama. Yang muda demikian, persiapin. Masih muda nih, mati lama. Kalau yang muda mati duluan. Nah, yang muda siapin juga amal kita untuk menghadap Allah. Jangan kita berleha-leha, jangan kita sampai lalai dari Allah. Jangan, naudzubillah min dzalik itu. Jadi apalagi yang apa?
Yang tua, yang muda aja harus benar-benar mempersiapkan dirinya menghadap Allah, apalagi yang apa? Yang tua harus fastahyi minni, kata Allah, malulah engkau daripada aku kepada aku. Jadi jangan sampai yang tuanya malah masih pakai lepek, yang tuanya masih pakai macam-macam, nggak mau ibadah kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Allah demikian, Allah katakan pada ini orang tua, fastahyi minni, malulah engkau kepada aku. Kalau sudah orang tua ini malu kepada Allah, Allah katakan, fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka fin nari, maka aku malu sebab ketuaan engkau daripada aku menyiksa engkau dalam api neraka. Allah malu, Allah nggak mau nyiksa orang tua yang takut kepada Allah. Allah nggak mau nyiksa orang tua yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita, wa hukiya anna Aliyan kana yadhhabu ila al-jama'ati li salatil fajri musri'an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bergelar Abu Turab karena beliau pernah ada marah, pernah berantem dengan As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Demikian nih rumah tangga nih, sahabat aja Sayyidina Ali masih apa? Masih berantem dengan istri beliau As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, apalagi teh bukan sahabat. Nah, sahabat masih demikian, tapi beliau kalau lagi marah, lagi berantem, nggak ke diskotik, kagak, ke masjid tuh, ke masjid. Antum kalau berantem begini cari ini musola Allah, masuk aja sendirian. Jadi sahabat demikian, berantem begini masuk ke mana? Cari masjid, cari musola, iktikaf di masjid tuh. Demikian kerjaan sahabat. Beliau tidur di masjid, Nabi tahu, Nabi tanya sama Sayyidah Fatimah, kemana suami engkau? Dicerita lagi berantem, kemana suami engkau? Lagi ke masjid. Nabi, wahai ayahku. Nah, tahu tuh, jadi pergi kemana setahu bini itu sunnah demikian. Nah demikian Nabi cari, lagi tidur, Nabi bangunin tuh, Nabi bangunin. Nabi katakan, kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau bergelar sebagai Abu Turab, bapaknya tanah, karena wajah beliau, ridak beliau, sorban beliau menempel ke tanah di Masjid Nabawi. Jadi demikian ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali salah seorang mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah beliau ini pernah satu hari pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah subuh. Cepat-cepat tergesa-gesa. Falaqiya syaikhan fil tariqi yamshi qaddamahu 'ala as-saqinati wal waqari fi sukakit tariqi. Maka beliau bertemu dengan seorang tua yang udah sepuh. Jalan kan pelan-pelan, orang tua nggak bisa cepat-cepat jalannya kan, pelan-pelan jalannya. Di depannya jalannya pelan-pelan, diganggang di jalanan. Fama marra Aliyun takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Sayyidina Ali nggak mau ngelewatin karena menghormati ini orang tua. Nggak mau ngelewatin, kita kan nggak sabaran, buat tempong juga nih orang tua. Ada aja begitu kita. Jadi kalau depan kita ada orang tua, jangan diapain, jangan diduluin, udah biar ini orang tua jalan duluan. Sayyidina Ali demikian tuh. Sampai hatta hada waktu tulu'i syamsi, sampai pengen terbit matahari, saking lamanya jalannya itu pelan-pelan gitu, kira kesabaran ya. Dan Ali sabar ya Allah. Beliau sabar, beliau tetap jalan di belakangnya orang tua. Falam badana syekhu min babil masjidi, tatkala ini orang tua udah dekat pintu masjid, lam yadkhul fi, nggak masuk. Fa'alima Aliyun annahum an-nasara. Sayyidina Ali tahu ini orang tua termasuk orang apa? Nasrani. Padahal ya beliau demikian tuh, saking menghormati orang apa? Orang tua tuh, nggak mau duluin. Tahu-tahu pas sampai masjid malah belok ini orang tua. Tahu beliau ini orang Nasrani. Fadakhala al-masjidah, maka Sayyidina Ali masuk ke masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i, maka beliau mendapatkan Rasulullah dalam keadaan apa? Keadaan ruku'. Falamma faragha min salatihi, tatkala Rasulullah selesai salatnya, qalu, maka semua para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, lima tawwadta ruku'a fi hadhihi sholati ma kunta taf'alu mithla hadha. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melamakan rukuk engkau salat subuh ini yang engkau nggak pernah ngerjain seperti ini? Kok tumben rukuknya apa? Sampai lama banget. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung jawab, lamma raka'tu, tatkala aku rukuk, wa qultu, dan aku mengucapkan zikirnya subhana rabbiyal azimi. Jadi bukan rabbiyal tapi rabbiyal, ba-nya ada apa itu? Tasydid, subhana rabbiyal azimi. Jadi antum boleh baca hanya sampai subhana rabbiyal azimi, boleh, silahkan. Atau yang sering kita baca tambahin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, boleh, dua-duanya benar. Jadi boleh baca hanya sampai subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kama kana wurdi, sebagaimana aku punya kebiasaan wirid aku. Wirid ini satu kebiasaan dalam yang dapat kebiasaan kebaikan dalam ibadah kepada Allah. Sebutan wirid itu apaan aja? Quran biasa kita baca istiqamah, maka disebut dengan wirid Quran. Atau kita baca salawat, baca tasbih, baca istighfar, baca aratib, udah istiqamah, disebut dengan apa? Dengan wirid. Jadi amal ibadah, kerjaan yang udah istiqamah disebut dengan wirid. Orang yang nggak punya wirid, dia sama seperti kirit. Sama seperti apa? Sama seperti monyet tuh. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Itu kata Al-Habib Abdurrahman As-Sagab As-Syekhul Kabir. Orang yang nggak punya wirid maka sama seperti apa? Seperti kera atau monyet. Kan monyet demikian. Monyet nggak ada wirid, ya kagak kan? Ya, orang yang nggak ada wirid seperti itu. Maka kita ada keharusan tuh, dianjurkan oleh para ulama, keharusan. Ada pembacaan, ada ibadah, ada kerjaan-kerjaan baik yang biasa kita apa? Kita istiqamahkan. Kayak sekarang Sabtu ini, Sabtu subuh ini kita ngaji terus istiqamah. Ini sudah dibilang apa ini? Wirid namanya ini, gitu. Jadi wirid apaan aja? Kerjaan kebaikan dalam hukum agama yang dipandang baik, maka disebut dengan apa? Wirid yang sudah diistiqamahkan. Biasa ngasih orang sedekah, biasa infak kepada orang, segala macam deh bentuk kebaikan, maka disebut dengan wirid yang sudah diistiqamahkan. Di sini ada kan tuh wirid Jumat berkah ya, sini ya. Jumat berkah di sini tuh ada tuh. Jadi sahabat Jumat tuh kita di sini ada Jumat berkah namanya. Itu juga disebut dengan apa? Disebut dengan wirid. Jadi kebaikan-kebaikan dalam agama yang diistiqamahkan disebut dengan wirid. Nah, wirid Rasulullah demikian. Biasanya baca subhana rabbiyal azim, karena kelamaan, tahu-tahu lama. Wa aradtu an arfa'a ra'si, aku ingin mengangkat kepala aku. Ja'a Jibrilu, datang malaikat Jibril. Wa wada'a janahahu ala zahri, malaikat Jibril letakkan sayapnya di atas punggung Nabi Muhammad SAW. Sayapnya malaikat Jibril itu ada bacaan Allah, ya Allah. Malaikat Israfil di jidatnya ada kalimat Allah. Israel di tangannya ada kalimat Allah. Itu demikian tuh. Jadi subhanallah, indah antum. Ini yang bilang Nabi Muhammad. Informasi ini ulama tahu dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat tuh ada yang sayapnya ada nama Allah semuanya, ada yang jidatnya nama Allah, ada yang ada telapak tangannya nama Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril letakkan sayapnya di atas punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadani tawilan, dan langsung megang aku lama. Enggak boleh apa tuh? Enggak boleh i'tidal. Nabi dipegangin oleh malaikat Jibril tuh. Falamma rafa'a janahahu, tatkala malaikat Jibril mengangkat sayapnya, rafa'atu ra'si, aku angkat kepala aku. Faqalu, maka kemudian semua sahabat bertanya, lima fa'ala hadha, kenapa sampai malaikat Jibril memegang lama punggung Nabi Muhammad? Jangan sampai apa? Jangan sampai bangun i'tidal. Faqala ma sa'altuhu an dzalika, kata Rasulullah, aku enggak tanya yang seperti itu. Langsung fahadara Jibrilu, langsung malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala, kemudian beliau mengatakan,
Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu tuh kenapa malaikat Jibril sampai tadi apa? Sampai nahan Nabi jangan sampai tidak. Kata malaikat Jibril alaihissalam, inna aliyan kana yasta'lidu lil jama'ati. Sahabat engkau, mantu engkau Sayyidina Ali tergesa-gesa untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Falaqiya shaykhan nasraniyan fit tariqi wa lam ya'lam annahu nasraniyun. Dia berjumpa dengan orang yang sudah tua, orang Nasrani waktu di jalanan, dan dia nggak tahu bahwa ini orang apa? Nasrani. Sayyidina Ali nggak tahu, tapi dia nggak mau lewatin. Fa'akramahu li'ajli syaibatihi wa ma marra alaihi. Itu ada Sayyidina Ali menghormati ini orang tua karena tuanya, dan beliau nggak mau melewatinya. Sekali lagi ya, sunnah tuh, sunnah kita anak muda, depan kita ada orang tua, jangan diapain? Jangan dilewati. Kalau nggak pakai set itu ya maaf Pak, lambat Pak, kita bukan Nabi, kelar salam. Iya, kira-kira baik subuh dia. Maaf deh Pak nih, pakai sen gitu. Akhirnya apa? Fa'amarani Allahu Ta'ala an akhudaka fir ruku'i hatta yudrika ma'aka ala salat aliyun salat al-fajri. Kemudian Allah perintahkan aku untuk memegang engkau dalam ruku' sampai hatta yudrika ma'aka aliyun salat al-fajri, sampai Sayyidina Ali mendapatkan engkau bersama engkau salat subuh berjamaah. Ditahan tuh, diperintahkan oleh Allah. Wa amara Allah Ta'ala Mikaila an ya'khudha syamsa bi janahihi hatta la tatlu'a bi hurmati Ali radhiyallahu anhu. Allah perintahkan malaikat Mikail untuk nahan matahari dengan sayapnya, jangan sampai apa? Jangan sampai terbit dulu. Subhanallah. Allah kirimin malaikat Jibril untuk tahan Rasulullah jangan sampai i'tidal. Allah juga kirimin malaikat Mikail untuk nahan matahari jangan sampai apa? Jangan sampai terbit dulu. Kenapa demikian? Bihormati Ali radhiyallahu anhu, karena menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab beliau menghormati orang yang apa? Yang tua, padahal ini orang tua adalah orang Nasrani. Itu demikian sunnah kita. Ada kesunnahan, agama menganjurkan kepada kita semua yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, tapi jangan lupa yang tua juga harus apa? Menyayangi yang lebih muda atau yang lebih kecil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisar rahimul ladzi yarhamu nafsahu wa ahlahu khassatan. Bukanlah orang yang penyayang, orang yang menyayangi dirinya saja, anak istrinya saja secara khusus, bukan. Jadi orang yang penyayang bukan sayang kepada anak, diri, istrinya doang, tidak demikian. Walakinnar rahimal ladzi yarhamul muslimina, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang sayang adalah orang yang menyayangi semua muslimin dan muslimat. Tuh demikian tuh. Jadi kita kalau pengen sayang ke semua, jangan sayang kepada anak, istri, tapi ke semua muslimin, muslimat, sayangin semuanya itu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin kana lahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu nurun yaumal qiyamati. Orang yang ngusap kepala anak yatim, sunnah. Kalau kita ngusap anak kecil yang baru lahir, yang diakekahin tuh, sunnahnya dari depan ke mana? Ke belakang. Tapi kalau kita ngusap kepala anak yatim, yatim ini anak kecil yang belum baligh. Ingatin tuh, anak kecil yang belum apa? Belum baligh. Dia ditinggal meninggal oleh ayahnya, bapaknya, maka disebut dengan apa? Anak yatim. Tapi kalau yang udah baligh bukan lagi anak yatim, bukan. Jadi yang kita ada kesunahan untuk nyantunin, ngusap kepalanya adalah anak yatim. Anak yatim, anak kecil yang belum baligh, yang ditinggal meninggal oleh ayahnya atau bapaknya. Ada kesunahan. Jadi kalau kita
apa namanya, ngusap rambut atau kepala anak yang diakekahin itu dari belakang kemana? Dari depan ke belakang, itu sunnah itu. Ini ada di kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Kemudian kalau ngusap kepala anak yatim dari belakang kemana? Ke depan. Itu sunnah demikian, belakang ke depan, masuk ke kantong duitnya tuh. Jangan usap-usap doang tuh anak, jangan digosok-gosok doang. Nah, ada kesunahan demikian. Jadi kesunahannya kalau ada anak bayi kemudian akekahan, kita sunnahnya megang dari bagian depan kepalanya kemudian ke bagian belakang rambutnya kepalanya. Kalau anak yatim dari belakang kepalanya kemudian ke bagian depan. Jangan lupa dikasih apa itu? Kasih ampaunya tuh. Itu sunnah. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang menyapu kepala anak yatim, kana lahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu nurun yaumal qiyamah. Adalah bagi itu orang setiap helai rambut anak yatim yang dilewati oleh tangan itu orang waktu ngusap kepala anak yatim nanti menjadi nurun yaumal qiyamah, cahaya pada hari kiamat. Sunnah tuh ya. Ini menunjukkan bahwasanya sayang bukan hanya kepada anak, istri, diri kita saja, tapi juga kepada muslimin dan muslimat. Ini khususnya nih anak yatim yang memang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua ceritanya, hikayatun. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang salah seorang sahabat langsung hadap Nabi. Nah, sahabat demikian, sahabat setiap ada masalah langsung apa? Ngadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ini sahabat langsung mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asaitu, aku telah berbuat dosa. Fatahhirni, ya Rasulullah, sucikan aku, bersihkan aku dan dosa aku yang aku telah berbuat, Rasulullah. Qala wa ma isyanuka, kata Nabi, dosa engkau apa? Qala astahyi min an aqula, aku malu ngucapin, wahai Rasulullah. Ada sahabat berbuat dosa langsung ngadu kepada Rasulullah. Kata Nabi, dosa engkau apa? Dia bilang, saya malu ya Rasulullah untuk mengucapkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi mengatakan, atastahi minni an tukhbirani an dhanbika wa lima lam tastahi min Allah ta'ala wa huwa yaraka. Apakah engkau malu kepada aku untuk mengabarkan kepada aku dosa yang kau telah berbuat, sementara engkau enggak malu kepada siapa? Allah yang maha melihat engkau. Malu kepada aku sementara engkau enggak malu kepada Allah yang maha melihat engkau. Kum fakhruj min indi hatta la tanzilan naru alaina. Bangun, keluar dari sisi aku ini sampai jangan sampai nanti api neraka itu sampai turun kepada kita semua. Jangan sampai nanti adab Allah turun kepada kita semua. Fa kharaja rajulu khaiban wa aisan wa baqiyan min indir rasuli. Sahabat ini keluar dari Nabi. Dia nyesal, dia kecewa, dia nangis. Faja'a Jibrilu, malaikat Jibril datang. Faqala, kemudian mengatakan, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ayastal asiya wa lahu kafaratun bidunubihi wa in kanat kabiratan. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau telah memutuskan harapan dari orang yang telah berdosa dan dia ini ada kifarat, penggugur dosanya, sekalipun dosanya kathiratan, banyak. Ya Allah, subhanallah, ada penggugur apa itu? Penggugur dosa. Ini disampaikan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW langsung Nabi bilang, wa kafaratu, penggugur dosa ini orang apa? Qala, maka malaikat Jibril langsung mengatakan, lahu sabiyyun saghirun, dia punya anak kecil. Fa idza dakhala fi baitihi, apabila dia masuk ke rumahnya, wasabiyyu yastaqbiluhu, ini anaknya menyambutnya. Anak kecil gitu kan? Anak kecil kalau kita pulang dia apain? Dia sambut sama itu anak. Fa yadfa'u ilaihi syai'an al ma'kulati aw ma yafrahu bih. Kalau ini dia pulang ke rumahnya,
pasti dia ada yang dibawa, makanan atau apaan yang dibawa yang bikin senang ini anak kecil. Ya Allah, sunnah tuh kita itu, sunnah bikin girang apa? Anak kecil tuh, sunnah tuh. Apanya yang girang apa? Yang bikin anak girang, makanan kayak minuman kayak mainan kayak, sunnah tuh. Mau anak kita, mau anak orang, sunnah kita bikin apa? Kita bikin girang itu anak. Pakai dengan, kan anak kecil suka apa? Es krim, coklat, begitu tuh. Permen, jangan satu klub, jangan banyak kan, dan pas gontor lagi ke saksian. Nah, kasih tuh anak makan, minum, atau mainan yang disenang tuh. Nah, faida farihas sabiyu, kalau udah anak kecil gembira, senang, yakunu kafaratan lidzanbihi, maka itu menjadi penggugur dosa ini orang. Demikian sunnah tuh kita. Kita kalau pulang ada yang kita ada tuh, ada yang kita bawa anak kita, anak orang yang masih kecil bikin girang tuh. Itu merupakan kafarah, merupakan penggugur dosa yang pernah kita kerjakan. Itu demikian tuh. Allah ampuni sahabat Nabi yang sudah berbuat dosa, sekalipun dosanya banyak, dengan sebab demikian kerjaannya tuh. Kalau dia pulang pasti ada sesuatu yang dia bawa yang bikin girang ini anak kecil. Sunnah ya, jangan lupa itu kita tuh. Kita kalau pulang ke rumah, kita punya anak atau anak orang lain, bikin apa? Bikin senang atau bikin girang sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa yang pernah kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana ashrafna wa 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah tawsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw dhiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wal ali wal ashabi aidada tasris sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar
الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ucap bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.